Okay, dears, all of you take page number 59, India and Democracy. India and Democracy. India has always had a tradition of tolerance and non-violence. When we won independence, we rightly decided to adopt a democratic form of government. It is true that all the conditions necessary for the success of democracy are not present in India. Still, our democracy has been successful. There is at the same time a need to improve the situation so that we may have an ideal democracy. India, even today, does not have social equality in the strictest sense of term. We still have a caste-based society. We also have economic disparities. We have to work hard to bring about economic justice. All these challenges must be met with if India is to be called a true democracy. എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെമോക്രസി അക്കോർഡിംഗ് ടു അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഡെമോക്രസി മീൻസ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ isn't it അല്ലേ അല്ലേ according to Abraham Lincoln, democracy is by the people, for the people, and of the people. Democracy is derived from two words, demos and kratos, which means city-state. Yes. India has always had a tradition of tolerance and non-violence. When we won independence, we rightly decided to adopt a democratic form of government. നമുക്കറിയാം democracy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് when we heard about democracy, we remember about what? അല്ലേ നമുക്ക് election ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക if we choose a government through the election, അല്ലേ that government is always working for the people or working for the society. Yes. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് ഗവൺമെന്റിനെ ജനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മള് when we adopt the government, when we choose our government, that government will be working for the people. അല്ലേ എപ്പോഴും ആ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ജനങ്ങളുടെ സേവനം ജനങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോഴത്തേന് ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടോ. ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. നോക്ക് ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ്. In spite of the above mentioned shortcomings, India is growing into a healthy democracy. People in India have shown a remarkable degree of tolerance and restraint. നമ്മൾ പറഞ്ഞു India has always following tradition of tolerance and non-violence. അല്ലേ Indian political system, Indian democratic system, India had a tradition of non-violence. India had a tradition of tolerance. ഇനി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം people in India have shown remarkable degree of tolerance and restraint. അതായത് ഈ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വയലൻസിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. വൈബ്രന്റ് ഡെമോക്രസി. നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈബ്രന്റ് ഡെമോക്രസി. Several general elections for the Lok Sabha and state assemblies have been held successfully. People have elected able representatives to represent them. Even those who are illiterate make a wise choice at the time of elections. They have overthrown authoritarian leaders, inefficient or corrupt governments both at the center and the state have been voted out of power. Leaders with integrity and a clean image have been rewarded. This is an example of successful democracy. നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് സക്സസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും നല്ല എന്താ തുടർന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വേണ്ടേ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can എന്താ
റിമൂവ് ഇറ്റ് അല്ലേ, നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷനിൽ, അതായത് 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പുതിയൊരു ഗവൺമെന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സെവറൽ general elections for Lok Sabha and state assemblies have been held successfully. അതായത് ലോക്സഭ ഇലക്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇലക്ഷനും ഒക്കെ നന്നായി പോകാറുണ്ട്. പീപ്പിൾ ഹാവ് എലക്ടഡ് ഏബിൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദം. അതായത് ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെ. നല്ലൊരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. Even those who are illiterate make a wise choice at the time of elections. എന്താ പറഞ്ഞേ? Even those who are illiterate, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും ലിറ്ററസി കുറവാണെങ്കിലും wise choice at the time of elections. They have overthrown authoritarian leaders. Inefficient or corrupt governments both at the center and state have been voted out of power. നമ്മൾ അറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ പവർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും വോട്ട് ലഭിക്കുക അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഷോണും ആൻമേരിയും ഫെയ്ത്തും 3 ആളും 3 പാർട്ടിയിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ 3 ആൾക്കും തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതെന്താവും? അസാധുവായി പോകും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതായത് നല്ല എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ആൻമേരിക്കാണ് എബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഷോണിനാണ് എബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്തിനാണോ എബിലിറ്റി, ആരാണോ മൊത്തത്തില് ടോട്ടലി നല്ലത്, ഒരു എന്താ പറയാ, ടോട്ടലി ഒരു പവർ ഉള്ള ഒരാള്, അതായത് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ വോട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ആൻമേരി ആയിക്കോട്ടെ, ഷോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഫെയ്ത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, 3 പേരും എനിക്ക് അത്രയും ഡിയറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഡിയറസ്റ്റിനിടയിൽ ഞാൻ എന്ത് നോക്കും? സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണോ, ഇതിൽ ആരാണോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ആർക്കാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നടത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കില്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. We have seen that sound public opinion is an important condition for the successful working of any democracy. Formulation and expression of public opinion is not an easy task. There are many agencies that help in formulating public opinion. The print media, newspapers and periodicals, electronic media, radio, television, internet and cinema, educational institutions, religions, political parties and voluntary organizations are some of them. These agencies are constantly active in the formation of public opinion. നമുക്കറിയാം, പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏതില്? ഡെമോക്രസിയിൽ അല്ലെ. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആര് മാനിക്കണം? ഗവൺമെന്റ് മാനിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നമ്മുടെ ആദർശങ്ങൾ പറയാനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. We have seen that sound public opinion is an important condition for the successful working of any democracy. ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. Formulation and expression of public opinion is not easy task. There are many agencies that help in formulating public opinion. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല ഏജൻസീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസീസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. വിച്ച് ആർ ദ ഏജൻസീസ്? ഏതൊക്കെ ഏജൻസീസാ? പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വിച്ച് ആർ ദ ഏജൻസീസ്? 2 types of agencies are helping in formulating public opinion. Which are the 2 types of print media and electronic media? Print media and electronic media are the 2 types of agencies to helping formulating public opinion. അതായത് പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റഡ് ആണ്. അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ, പീരിയോഡിക്കൽസ്, മാഗസിൻ എക്സെട്ര. അത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, അതായത് ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, ഇന്റർനെറ്റ്, സിനിമ, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 2 types of agencies are helping formulating public opinion. 2 types of agencies are print media and electronic media. Print medias are newspapers, magazines,
periodicals, etc. Then electronic medias are computer, internet, TV, radio, cinema, etc. Okay. Next one, role of religions. മതങ്ങളുടെ റോള് ഒന്ന് അത്രയും വായിച്ചു നോക്കിയേ മക്കളെ. ഇപ്പൊ എടുത്തത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Okay. Next one, role of religions. Listen. What role do religions play in a democracy? Or religions teach universal brotherhood. None advocates hatred or violence. Each tells its followers to promote peace and love. Religious books and discourses of saints have a deep impact on the thinking of the people. Religious leaders often express their views on current affairs and social problems. Thus, religion plays an important role in the formulation of the public opinion. People expect the religious leaders to guide them. Some misguided religious heads may arouse communal tensions in the society by spreading hatred. Under their influence, people began to fight against each other. This is very dangerous. And such device thinking has no place in a democracy. While wise religious leaders are an asset to the society, mischievous religious elements should always be discouraged. നമുക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും മതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടി ഉണ്ടോ? മുസ്ലിമിന്റെ പാർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പാർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ പാർട്ടി, അങ്ങനെ പാർട്ടി ഉണ്ടോ? നോ. ഒരു റിലീജിയസ് പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും മുസ്ലിം ലീഗിൽ കൂടുതലും മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും ആരുണ്ട്? ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് എന്താ പറയാ, ബി ജെ പി കൂടുതലും ഹിന്ദുസിന്റെ ആണെന്ന് ഹിന്ദു അനുകൂലികളാണെങ്കിലും അതിലും ആരുണ്ട്? ഇഷ്ടംപോലെ മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ഒരു റിലീജിയസ് പാർട്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതാണേത്? ചർച്ച്. നേരെ മറിച്ച് ഹിന്ദുവിനുള്ളത് ടെമ്പിള്, മുസ്ലിമിനുള്ളത് മോസ്ക്, അല്ലെ? അതുപോലെ എന്തില്ല, ഒരു റിലീജിയസ് പാർട്ടി ഓരോ റിലീജിയനും ഇല്ല. ഇനി ഇവിടെ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓൾ റിലീജിയൻസ് ടീച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? എല്ലാ മതങ്ങളും എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്. എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. എല്ലാവരും എന്താ? ഇനി ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ, മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ആരാണ്?
സഹോദരങ്ങളാണ്, ബ്രദർഹുഡ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്. All religions promote brotherhood അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. Then none advocates hatred or violence. ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും തന്നെ നമ്മുടെ മതത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രീസ്റ്റ് എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സെയിന്റ് ആയാലും പ്രീസ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താ പറയാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതും, അതുപോലെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു പ്രത്യേക എന്താ പറയാ ഒരു മതത്തോടല്ല. എന്നാലും നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം സന്യാസിമാരാകട്ടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസറിലൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, ഇല്ലേ? പക്ഷെ എന്നാലും എന്തില്ല, ഒരു റിലീജിയസ് പാർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ചലഞ്ചസ് എഹെഡ്. Schools and colleges prepare enlightened citizens for the country. The books that we read influence our minds. Thus, education institutions and books play a vital role in a democracy. Unfortunately, a large number of children do not get education, mostly due to poverty. One of the priorities of every elected government is to provide quality education to all children. The Sarva Shiksha Abhiyan, education for all, that is a government-run program that helps in the spread of education. നമുക്കറിയാം സ്കൂളുകളും കോളേജിലൊക്കെ എന്താ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളും കോളേജും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോവർട്ടി മൂലം എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുറെ കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു അല്ലെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ബുക്സ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ എ ഡെമോക്രസി. എന്താ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ എതിരുണ്ട്, ഡെമോക്രസിയിൽ ഉണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു പോവർട്ടി. അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്ത് കിട്ടാതെ ഉണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ അലയുന്നുണ്ടല്ലേ. ദാരിദ്ര്യം മൂലം ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ഉണ്ട്, കാണാറില്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായാലും ഒരുപാട് മൈനസ് മാർക്സ് എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് അല്ലെ. Yes, one of the priorities of every elected government is to provide quality education to all children. നമുക്കറിയാം ഏത് ഗവൺമെന്റിനെയാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും എന്തിനു ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഓരോ ഗവൺമെന്റ് മാറി മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗവൺമെന്റും തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ SSA. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ SSA, സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ. സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ SSA കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്, ഗവൺമെന്റ് റൺ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ SSA എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. മനസ്സിലായോ? SSA, Sarva Shiksha Abhiyan, is a government run program that helps to spread the education in all over India. Every country has a large number of voluntary associations. These include cultural, religious and economic associations. Can you name some of them? They also play an important role in democracy. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, ഒരുപാട് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. കൾച്ചറല്, അതുപോലെ റിലീജിയസ്, എക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻസ്. അത് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ? വിച്ച് ആർ ദ കൾച്ചറൽ, റിലീജിയസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻസ് ടു പ്രൊമോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് പറ. എന്തെല്ലോ വിവിധ പരിപാടികൾ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്, കൾച്ചറൽ ആയിട്ടും റിലീജിയസ് ആയിട്ടും ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടും. ഏതൊക്കെയത്? ജസ്റ്റിസ്, വിച്ചാർദ. അടുത്ത വിടാമത്തിനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ. ഏതൊക്കെ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ആണ്, ഏതൊക്കെ ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ ആണ്, ഏതൊക്കെ റിലീജിയസ് അസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ വർക്ക്. Then, unlike a dictatorship which has no room for public opinion, democracy believes in the capacity of every individual
to take decisions on matters of public importance. A dictator imposes his or her will on the people, destroying their initiative and curbing their freedom. Even today, we can see many examples of such undemocratic regimes around the world. Democracy, on the other hand, promotes liberty and equality. Tolerance is the another important attribute of a democracy. നമുക്കറിയാം ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പഠിച്ചതാണ്, എല്ലാം പഠിച്ചു, പക്ഷെ പഠിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അല്ലേ? അല്ലേ? ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡെമോക്രാസി ഡയറക്റ്റാ. അതെപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് അപ്പാൻ പോയല്ലേ? അത് പഠിക്കാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കൂ മക്കളെ. A dictator imposes his or her will on the people, destroying their initiative and curbing their freedom. Even today, we can see many examples of such undemocratic regimes around the world. Democracy, on the other hand, promotes liberty and equality. ഡെമോക്രസി എന്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു? ലിബർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റിനെ, സമത്വത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത്? ഡെമോക്രസി. മാത്രമല്ല ടോളറൻസ് ഇസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെമോക്രസിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഡെമോക്രസി പ്രൊമോട്ട് ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എക്സെട്ര. ഇത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന്. ഇതിന് നോട്ട് ഞാൻ വിശദമായി തരാം, ചെറിയ ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട്. റോൾ ഓഫ് റിലീജിയൻസ് തൊട്ടാണ് വായിക്കണ്ടേ? റോൾ അടുത്ത ഒരു വീടും കൂടി ഇല്ലേ മക്കളെ? ഇപ്പൊ നോട്ട് തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നോട്ട് തരാം, 10:45 നോട്ട് തരാം. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ന് തീർന്നു കേട്ടോ. തരുന്ന നോട്ട് നന്നായി പഠിക്കാം, അത്യാവശ്യം. 11:30 നോക്കട്ടെ. 11:30. അതെ 11:30. അപ്പൊ നോട്ട് തരും. അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സ് തീർന്നു കേട്ടോ.
ഇനി ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഉണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചേ. കിട്ടിയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇന്ത്യ ഹാസ് ഹാഡ് എ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഡാഷ്. Non-violence. Non-violence. Tolerance and non-violence. Second one, non-violence. Non-violence is the correct answer. Second one, all dash teach universal brotherhood. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സഹോദര സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ? Religion. റിലീജിയൻസ്. എല്ലാ റിലീജിയനും നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുക. മൂന്നാമത്തത്, ഡാഷ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ the matters of public importance. Democracy. Democracy. Fourth one, our constitution tries to promote justice, liberty, equality and dash. Inequality. Inequality promote ചെയ്യോ? Equality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം. Inequality പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. Equality, liberty, justice and fraternity. First one is correct answer. Fraternity. Inequality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസമത്വമാണ്. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്. പേഷ്യൻസ് അതല്ല. Fraternity is the correct answer. Then fifth one, an independent, fearless dash is a sure guarantee of a successful democracy. An independent and fearless judiciary. Next one, true or false? ഒന്നാമത്തത്, after independence we needed to adopt a democratic form of എന്തായിരുന്നു? ഏതാ? Fill in the blanks, last one. B, judiciary. True or false? After independence we decided to adopt a democratic form of government. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ട്രൂ. യെസ്, ട്രൂ. Then second one, the print media includes radio, television and internet. Print media il പെട്ടതാണോ റേഡിയോയും ടിവിയും ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ? False. No. Yes, that is electronic device ആണല്ലേ. അപ്പൊ that is false. പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ ഏതൊക്കെ വരിക? മാഗസിൻസ്,
periodicals, newspapers, etc. Third one, religious leaders do not express their views on current affairs and social problems. അവര് കറന്റ് അഫയേഴ്സിന് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും പിന്നെ എന്താ പറയാ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന്. ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? എക്സ്പ്രസ് ദ വ്യൂസ് ഓൺ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ മക്കൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാനായി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറുക കേട്ടോ. നോട്ടൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുക, നോട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സി യു.